Dhananjay Ramachandra, 7 years of struggle, 5 attempts in UPSC. The result వచ్చాక ఒక 30 minutes I was like completely crying and shouting. I used to work with this palu, milking and everything. I used to work in some academy and work హైదరాబాద్ కి వచ్చినప్పుడు కోచింగ్స్ అవన్నీ క్లాసెస్ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. అంటే Look at the problem with half smile. So then you will be I never considered that as a problem. I came here for study. ఒక ర్యాంకర్ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుండే. From the childhood, see, my whole dream was about film direction. But 25 attempts, finally I'm here. కమింగ్ టు ద ఎగ్జామ్ నువ్వు 5 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చావు అండ్ 3 సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళావు. 2025లో క్లియర్ అయింది. ఆ 3 అటెంప్ట్లో ఈ అటెంప్ట్లో ఏం మారింది? అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అంతా ఉండేది లేదు. నాకు ఇంగ్లీష్ అంతా ఉండేది. జిఎస్ అయితే ప్రతి రోజు రాశాను నేను, అండ్ ఎస్ఏ కూడా అట్లీస్ట్ రాశాను, అండ్ మోర్ దెన్ సమ్. బట్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ మై లాస్ట్ అటెంప్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ డూ ఆర్ డై. నీకు ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎట్లుంది? ఏడుస్తున్నారు సార్. లాస్ట్ టైం ఆల్సో వెన్ 2024 రిజల్ట్ కేమ్, ఐ కాల్డ్ దెమ్ అండ్ సెడ్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్. This time also I called them and she started crying. This tears has different meaning, that tears has different meaning. That was the best thing that has ever happened to me. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మనల్ని ఆపుతుంది యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా యూ కెన్ క్లియర్ ద యూపీఎస్సీ. మా వ్యూవర్స్ కూడా నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఇది ఒక సక్సెస్ స్టోరీ కాదు, స్టోరీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రగుల్. సో ఈ స్ట్రగుల్ స్టోరీని ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ టు ద పీపుల్. Hello everyone, welcome to Ace with Ease IAS. Myself Shiva Teja. So today we have with us Dhananjay Ramachandra, All India rank 554, UPSC CSE 2025. Today we are going to know the story of someone who went through 7 years of struggle, 5 attempts in UPSC. So with this interview, that every aspirant will get to know the struggle behind the UPSC, not just the success generally that is portrayed in most of the interviews. So today we'll learn about him, how he went through his journey, and now I welcome Dhananjay Ramachandra sir, All India rank 554. We welcome you. Thank you sir, thank you. So Dhananjay sir, can you tell about your background, where have you come from, and what is your choice before thinking of UPSC? But చాలా మంది వేరేది చేయాలనుకుంటారు. సో వాట్ వాజ్ యువర్ చాయిస్? Sir, first of all, thank you for inviting me. I have known you since from the 5 years. You have been a good friend and mentor to me. I'm very happy to be here with you. And first of all, for that, thank you. అంటే నాకు కొంచెం తెలుగు ఇబ్బంది అవుతుంది, కొంచెం మేనేజ్ చేస్తా ఇఫ్ ఇట్స్ ఓకే. సార్, ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ my dream was different. I have studied in my regional language Kannada medium, so that was in government school only in my village. My village is Karadahalli near Mandya district, Karnataka. Till 10th I didn't have any much of a dream like IAS, IPS. I didn't know about that also. నాకు అవన్నీ తెలియదు అంటే అట్లా. When I was studying in PUC, my whole dream was about film direction because I'm a great fan of film industry. I watch all the movies, Telugu, Kannada and everything. సో అప్పుడు ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ చేయాలి అని అనుకున్న ఒక ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఉండేవారు ఇన్ కన్నడ. ఆయన కూడా ఒక డైరెక్షన్ కోర్స్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. నేను నా ఫ్యామిలీతో అడిగాను, ఇది నేను చేస్తానని. హీ వాజ్ రెడీ టు గివ్ మనీ ఆల్సో బికాస్ హీ థాట్ ఇట్ వాజ్ సమ్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కోర్స్. అలా నాకైతే తెలియదు కదా, నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా పిచ్చి. అప్పుడు మొత్తం అందరూ నన్ను డైరెక్టర్ అని పిలివాళ్ళు, ఎందుకంటే నేను I used to direct some plays in school functions. My teacher Ramya ani, she was an English teacher. She said, go for graduation because if you fail in the film direction also, you need some other background. So with PUC you cannot do anything, at least go for some graduation. When I went to BSc and graduation, there I studied about, I came to know about DK Ravi. He is an excellent officer in Canada. He was died because of some personal issues. He was an excellent officer. He was a people's officer. That inspired me to come for UPSC. And along with that, in 2016 batch, Madam Nandini KR, she got first rank from Karnataka with Kannada literature. That motivated me. So even I should start preparing for the UPSC. And along with that, there was a program called Weekend with Ramesh. There was an officer who came to Weekend with Ramesh. When he spoke, I thought he also came from the similar background of mine. Why shouldn't I prepare for the UPSC? So that's how this journey has started, sir. And since 2019, as you know, we met in 2020 for the first mains while we are writing. Since from the 2019, this journey has become a part of my life. This journey has become a
ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్స్. అంటే చాలా చూశాను ఇవన్నీ. 2019 నేను ఇప్పుడు వచ్చి హైదరాబాద్‌కి వచ్చినప్పుడు కోచింగ్స్ అవన్నీ క్లాసెస్ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. అంటే నాకంత ఇంగ్లీష్ కూడా తెలియదప్పుడు. తెలుగు కూడా అంత రావుండేది. సో అప్పుడు ఐ యూజ్డ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ 4 months. సో దెన్ తర్వాత ఒక ఫ్లో వచ్చింది. లైక్ మెనీ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ మెట్ విత్ గ్రేట్ ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ టు స్టడీ, టు వర్క్ విత్. తర్వాత అలాగే ఫ్రమ్ 2019 అటెంప్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది, మెయిన్స్ అవ్వలేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్ ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు. దెన్ ఆన్ అండ్ అగైన్ 22 attempt, 24 attempt, I was going to the interview, but 25 attempts finally I'm here. So this was a long journey, sir. యా. సో మా వ్యూవర్స్ కూడా నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఇది ఒక సక్సెస్ స్టోరీ కాదు, స్టోరీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రగుల్. సో ఈ స్ట్రగుల్ స్టోరీని ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ టు ద పీపుల్ బికాస్ అంటే నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను చూడడం జరిగింది కదా. ఐ వాజ్ మోర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ మోర్ హ్యాపీ విత్ యువర్ సక్సెస్. అంటే నువ్వు క్లియర్ చేస్తే నేను క్లియర్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం కదా, చాలా రోజులు కూడా సంవత్సరాలు అని చెప్పాలి, ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 2-3 సంవత్సరాలు అయితే దశాబ్దం అయ్యేది. సో ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ డెకేడ్. సో మీ చిన్నప్పుడు బాల్యం గురించి చెప్తారా? లైక్ మీ చైల్డ్హుడ్ ఎలా ఉండేది, మీరు ఏం చేస్తుండే చిన్నప్పుడు, మీ ఊర్లో ఎట్లా తిరిగేవాళ్ళు? ఎందుకంటే చాలామంది వ్యూవర్స్కి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ ఒక ర్యాంకర్ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుండే, అందరూ మంచి మంచి స్కూల్లో చదువుకుంటారా, అందరికీ అన్నీ దొరుకుతాయా? సో అంటే సార్ చిన్నప్పుడు నాది కూడా ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి నార్మల్. నా ఇంట్లో ఒక 4-5 cows ఉండేవాడు. వీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. I used to work with this one, palu, milking and everything, and all those things. Rural life ఎట్లా ఉంటుందో అగ్రికల్చర్, అండ్ నేను రాగి ఇది చేస్తాము, మిల్లెట్ గ్రో చేస్తాము, అది కూడా ఐ యూస్ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎవ్రీ వర్క్ ఐ యూస్ టు డూ, sir. And I used to help with my mother also, because we used to do the home these things also. Me and my brother, we used to divide the job and we used to do the works. Like this, my journey was there. And I studied in government school also. And I don't consider myself as a poor background or a rich background. It is comes from a lower middle income. And even paying the fees of 50,000 or 60,000 is highly difficult for my family. So that's why we studied in primary school itself. My mother used to sit in a room and used to beat me till I tell the tables. So like 1 to 20 I must learn. She is doing like that. And my father, he respect only education. If I wanted any costly dress or mobile or anything, till degree I didn't have any mobile. So because I never forced my father also, and when my father gave mobile, he was sad. Why should I give mobile like this? But for education, when I asked about the college in PUC, the fees was 45,000. He never worried. He paid in installments. He never worried. When I asked about coaching fees also, he never worried. He never even thought a second. He paid. I told him there will be some 2 lakhs spending will be there if I go to the Hyderabad. I wanted to do IAS in 2019, May 23. I told to him. He said okay. Without even a second thought, he said okay. If it's for education, he is like spending anything. For dress, tourism, nothing. He don't even this one. And I used to help with my family also about the daily chores, about animal husbandry also, and about agriculture also. So it was I don't consider it as a difficult journey, sir. My personal view is that any problem or any difficulties in life, if I consider it as a problem, it will become a problem. Otherwise, it is just a part of my life. In my Mysore journey also, when I am doing the PUC, my auntie, that my mother's sister, she used to have a flower shop. I used to go and work there. In Sangeeta Corner, even today there is a shop. Even today, if I go there, she will make me to sell. So Sangeeta Corner, what is the name of the shop? A shop, no name, street vendor. Okay. So even today, if I go there, she will make me to sell the flowers and the vegetables. Because I have worked there for 2 years. I never consider it as a problem. Whenever my teachers used to visit that shop, they used to tell, why are you doing this? This much difficulty you are facing in life. Like that they used to tell. I used to tell like, it is not difficulty. Unless I consider it as a difficult part of my life, I don't consider anything as difficult. Yeah, I think once we were shared a quote that look at the problem with half smile.
సో దెన్ యూ విల్ బీ రైజింగ్ అబోవ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ విల్ ట్రై టు సీ it at different level, because that won't be a problem at all for you. So even in Hyderabad, if you see, even for entire Hyderabad journey, I'm not exaggerating, every day I never ate breakfast in my entire Hyderabad because there was some financial problem. My family used to send around 5,000 rupees for me. So that 5,000 rupees is enough. 2,400 for the rent and 600 rupees for the sambar and 250 rupees for the rice. That's it. And 1,000 rupees for library. Along with that, if 1,000 rupees remains, that is for the book or anything. I never consider it as a problem. Many of my friends, they thought that the food is not good, the weather is not good, the AC is not there, the fan is not. I never considered that as a problem. I came here for study. So I must do that. Till March I have done that and I never went home during my preparation journey. Only 2 times went just because of some biometric issues in Aadhaar card. Otherwise I never go. Because I came here to study, I came here to prepare. Unless I finished that, I should not go to home. This was the main motivation. And my father used to tell that whatever the education you need, I will give that. Even if I by selling the cow also, I will provide that. Don't worry about the money. He used to tell that. But I must take care of about them also. Na? So that was the journey. And this was not a problematic for me at all. I lived in 5,000 also. I lived in 20,000 after working. I lived in 1 lakh also. So after working as a faculty and mentor. But that journey was beautiful actually. సో ఐ వుడ్ సే దట్ అంటే మనము కలిసి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క చిన్న స్టేజ్ నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చినాం కదా. సో నీకేమనిపించింది అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఎంటర్ అవుతుంటారు ఈ ప్రిపరేషన్లోకి, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్ట్రగుల్లోకి వెళ్తారు. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అన్నీ దొరకవు. సో కొంతమంది లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు, కొంతమంది మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు. సో మనం వాళ్ళతో పాటు ఈక్వల్గా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతామో, అంటే ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయి ఉంటుందా? అంటే డిసడ్వాంటేజ్ అని నేను చెప్పను. ఎందుకంటే చాలామంది నేను కూడా ప్రాబ్లం చేసే వచ్చాను. అంటే నాకు బెనిఫిట్ ఏదంటే ఏ విషయంలో నేను లక్కీ అంటే నాకు బ్రదర్ ఉన్నాడు, ఆయన టేక్ కేర్ చేసుకున్నాడు నా ఇంటిని. అందుకోసం ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి నేను వరీ చేయడం అవ్వలేదు. ఐఎమ్ రిలీవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ. అదర్వైజ్ కొంచెం ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం ఉంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై రూమ్మేట్ ఉన్నాడు మనోజ్ అని, హీఈస్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అండ్ హీఈస్ డూయింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్ లైక్ వర్కింగ్ యాజ్ ఆఫీస్ బాయ్. And whenever the problems comes from his house, his mother has some health issues, he must go there. Every week or every 15 days he will go to his village. So this will act as a certain amount of disadvantage. But when it comes to financial background, I never consider it as a disadvantage, sir. Endukante ఏ financial background unna you can clear the UPSC. I cleared the UPSC with a lower middle income. One of my friend Shantappa, he cleared with a 12th fail and a poor background. Majority of the people we have seen, Sidhu Pujari, he is an IPS officer in Tripura cadre. He is also come from the poor background. If we consider all these people, even though with a lot of financial difficulties, we have struggled here, we have worked here. It may be some financial issues may act as a hindrance, but it does not make us impossible. It does not make UPSC impossible. It makes certain amount of difficulties, that is true, sir. But to overcome that, at least for 1 year or 2 years, you have to be financially dependent on someone, friends, family or some other people. So because we need a clear mind and a clear stability for at least for the basic preparation. Once you got the basic preparation, you can do part-time work and you can do that. Because after first attempt, I have joined as a part-time worker in some other institute as a content developer, and I'm doing for 1,900 I worked, for 10,000 I worked. So just because some financial independency, so you can do that and you can go for it. So I think this would be inspiration for all those people who are thinking that would act as an hindrance in their journey. సో మీరందరూ కూడా అంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మనల్ని ఆపుతుంది యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, అది సాధ్యమేనా అనే ఆలోచన చాలా వరకు మానుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంతవరకు మీకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండొచ్చు, కానీ తప్పకుండా మీరు దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి మీరు కూడా యూపీఎస్సీలో ఏదో ఒక సెలెక్షన్ సాధించవచ్చు అని ధనంజయ్ ఈజ్ మేకింగ్ క్లియర్ టు అస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జామ్, అంటే ఈ ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో నువ్వు ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యావు, అది కూడా హెల్త్ బాగాలేదని. సో 5 attempts ఇచ్చావు అండ్ 3 సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళావు. దిస్ ఈజ్ ద అటెంప్ట్. 2025లో క్లియర్ అయింది, 23లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు, 24లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు. సో ఏం మారింది అంటే లైక్ ఆ 3 అటెంప్ట్లో ఈ అటెంప్ట్లో ఏం మారింది?
అంటే సార్ నాకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తే దట్ ఈస్ 22 అటెంప్ట్ 23 ఏప్రిల్లో నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను. అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అంతా ఉండేది లేదు. నాకు ఇంగ్లీష్ అంత రాదు అని ఒక ప్రిజుడైజ్ ఉండేది. అది నన్ను అండర్ కాన్ఫిడెంట్ చేసింది. అందుకోసం దట్ ఇంటర్వ్యూ డి నాట్ వెంట్ వెల్. అండ్ కొంచెం పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొంచెం డిప్రెస్డ్ కూడా అయ్యాను ఆ పీరియడ్లో. కొంచెం దానివల్ల నాకు ఇంటర్వ్యూ అంత బాగా రాలేదు. 129 వచ్చింది అంతే. అండ్ తర్వాత ఇన్ ద 24 అటెంప్ట్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ సమ్ అకాడమీ అండ్ అక్క అకాడమీ అని ఉంది, అక్కడ వర్క్ చేసేవాడిని. అక్కడ మెంటర్ అలా చేసేటప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యాను మెయిన్స్కి. అంటే ఓన్లీ 7 hours ఐ యూస్ టు స్టడీ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ. దట్ డిడెంట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఎస్ఏలో నాకు చాలా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చింది, 78. బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ ఐ రోట్ ఓన్లీ 2 essays. సో దట్ వాస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఈవెన్ మెయిన్స్ టెస్ట్ కూడా అంత రాయలేదు నేను. అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది నాకు, ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ఈసారి నేనేమనుకున్నా అంటే దిస్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ స్టిల్ attempts left, but I consider this as my last attempt. I don't want to continue in this field. This is do or die. If I clear this exam, I will be here. I will be serving as an officer. Otherwise, I will do mentorship or faculty. Just 20,000, 30,000 is enough for me to leave. I don't want to continue in this journey because highly frustration and depressing. Till interview I am going and I am coming back. It was my mistakes only in the last previous attempts also. The lack of confidence in the interview and lack of preparation in the 24 attempt. That's why I thought let's make this attempt as a do or die. Let's make this attempt as a last attempt. So I left all the job and everything. I sit for 5 months, 2 months for the prelims and 3 months for the mains. I sat and I studied every day 10 hours. This is my timetable. I have to work. Every day I must write this much answers. 5 answers I used to write. 3 optional answers. Optional answer వేరే అయ్యి ఉండేది. జిఎస్ అయితే ప్రతి రోజు రాశాను నేను. సో ఇట్లా రాయాలి. అండ్ ఎస్ఏ కూడా. ఎస్ఏ అట్లీస్ట్ 10 to 15 essays రాశాను. అండ్ మోర్ దెన్ సమ్ 70 వీడియోస్ చూశాను ఎస్ఏ గురించి, ఆ స్ట్రాటజీ గురించి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ వచ్చింది. నాది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎస్ఏ 131. సో అదర్ సబ్సిక్వెంట్ అటెంప్ట్స్ 81 and 78. దిస్ వాస్ హైలీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు ఇంప్రూవ్. ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ రాంగ్. అందుకోసం చాలా వర్క్ చేశాను. సో ఇవన్నీ అయ్యాక ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ డూ ఆర్ డై అటెంప్ట్. దట్స్ వై ఐ క్లియర్డ్ ఐ థింక్. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ నాట్ ద కేస్ సార్. సో మీ జర్నీ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే తప్పులు జరుగుతాయి, కానీ తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో కనుక్కొని దానిపైన వర్క్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాని వల్లనే ఇది పాసిబుల్ అయింది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాక్టీస్కి మీరు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, రైట్? సో ఒకవేళ మీరు స్టూడెంట్స్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్కి మీరు చెప్పాలనుకుంటే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఒక 10 గంటలు చదువుతా అని చెప్పారు, అందులో ఎన్ని గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎన్ని గంటలు చదవాలి? అంటే సార్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త వాళ్ళకి నేనేం చెప్తానంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కేమ్ హియర్ యాజ్ ఎ బిగినర్ అయితే ఒక 8 months అయినా మీకు బేసిక్ ప్రిపరేషన్ కావాలి. అంటే ఫస్టే మనం ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయితే మనం సైకిల్లో వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది, మెయిన్స్ అవ్వదు, మెయిన్స్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ అవ్వదు, ఇట్లా ఈ సైకిల్లో వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ 8 months బిల్డ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అని నేను చెప్తాను. అంటే నేను ఏం చెప్తానంటే ద ప్రాసెస్ ఇస్ ఈవెన్ దో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్గా ఉంది, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, బట్ ద ప్రిపరేషన్ మస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్వ్యూ. యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఆఫీసర్ లైక్ క్వాలిటీ, దట్ డిసిప్లిన్, పంక్చువాలిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, కమిట్మెంట్, పర్సివరెన్స్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. తర్వాత మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ 8 months, దట్ బేసిక్ 360-degree పర్స్పెక్టివ్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటే తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ కోసం లైక్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ, ఎవ్రీ డే దెర్ విల్ బి క్లాస్ ఆర్ దెర్ విల్ బి రీడింగ్. అది ప్రతిరోజు రివిజన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక్కరోజు మిస్ అయినా కూడా రివిజన్ చేయకపోతే అన్ని లాస్ట్లో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ అ బర్డన్. ఐ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది. అందుకోసం అప్పుడే రివిజన్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ ద సబ్జెక్ట్స్, you have to start PYQs and you have to write answers. So every day at least beginners 1 to 2 answers. That one, which one mains, and some 10 to 20 questions prelims. Every day chestu unte the exam process will become very easy. If you don't practice this one, when you start from January for the prelims will become a burden, and if you start from June, the mains will become burden. That's why every day practice undali, at least minimum ga beginning lo. And later stage, once you clear the exams and once you this one,
you must need a rigorous practice for the revision, because whatever you studied అవి గుర్తు ఉందా, నాకు పర్ఫెక్ట్ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి we need that rigorous revision and rigorous practice, and we need a constant support from the mentor. We need to take the feedback. Without guidance or without mentor, it will be difficult. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మెంటర్ అండ్ ఇన్ యువర్ జర్నీ? Sir, chala, because I have known you as a friend and mentor, many of you, and we all know. One of my friend Vinayak is also there, and there is he is common. That great thing happened to me is that friends like Vinayak, Nagbabu, Sandeep, you, Dinesh, and a lot of things. And when it comes to interview preparation times, I have great friends like Banu sir, he is an IPS in Belgavi. Bharat Yaram, he is a Sikkim cadre IPS. Shruti ma'am, Agmut cadre IPS. Krishna Donawade, he is a great friend of mine. Currently, like I was very sad with the result. I just wanted to talk to him, but I thought let him take his emotions. Some state exam is also, there is some issue. Interview is going, so I hope that will be cleared. He is a wonderful person. And Raghunandan, he is working in NABARD. These kind of friends always supported me. Whenever I have the doubt, I used to call them. Sir, I have this doubt. Banu sir, he used to tell that do like this, do like that. It was a simple suggestion. And I have, since from 2019, I didn't have any mentors. That was the biggest problem for me. If someone would have guided me in that first attempt, I would have cleared in the first attempt itself, because I would have been the youngest officer itself. Yeah, because you missed marginally in your mains. Only 4 marks in the first attempt. So the friends and mentors are very important, sir. And one of my friend Vinod is also there. He is always be with me whenever I was in the downfall. And one of my friend Vidyashri, she was moral support and emotional support. They're like this, they are highly important, because we cannot tell all these problems with my parents, and we need some emotional support, because this process is highly exhausting, and there will be some mental issues and psychological issues. We need those kind of friends, and we need those kind of mentors. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఇంటెన్షనల్గానే అడిగాను, ఎందుకంటే బికాస్ ఆ రోల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు లైక్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ దట్ మోటివేషన్. ఎందుకంటే ఒక్కళ్ళమే అంత సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉంటాం. ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్పలేము కూడా, మనం ఏం స్ట్రగుల్స్ గో త్రూ అవుతున్నాం చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకుండే బాధలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇచ్చే సపోర్ట్ ఇట్స్ ఆల్ త్రూ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫీల్. సో నాకు నువ్వు కంటిన్యూస్గా ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవుతుండే కదా, ఈవెన్ ఇప్పుడు నువ్వు చార్ట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు ఐ వాజ్ అగైన్ విషింగ్ యూ దట్ అరే నువ్వు క్లియర్ చేయాలి ఈసారి ఎట్లయినా అని ఐ వాజ్ విషింగ్ యూ దట్. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే త్రూ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, అంటే అందరికీ ఈ విషయం తెలియాలనుకుంటున్నా. నాకేమనిపించింది అంటే ప్రతిసారి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం. అంటే యూపీఎస్సీలో సక్సెస్ అయితేనే ఇలా పిలిచి కూర్చోబెట్టి ధనంజయ్ సార్ ఐపీఎస్ అయిండు, లేకపోతే అభిషేక్ లాస్ట్ టైం ఇదే ప్లేస్లో అభిషేక్ ఐఏఎస్ అయిండు, ఇట్లా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం. నాకేమనిపించింది అంటే నువ్వు ఈసారి అయినా అవ్వకుండా ఐ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ, బికాస్ నాట్ జస్ట్ యూ, ఇప్పుడు ఈసారి నాకు చాలామంది క్లోజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇంతకుముందే బాలాని మీకు పరిచయం చేశాను, చాలామంది క్లోజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు అసలు ఐ డోంట్ ఫీల్ దెమ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, ఆ ఫ్రెండ్స్ లానే ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా నాకు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ లాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. సో మీరు ఏమంటారు ఈ ఒపీనియన్ అంటే లైక్ వాట్ వుడ్ యూ సే? నేను ఏం చెప్తానంటే స్టూడెంట్స్, నా మెంటర్షిప్ స్టూడెంట్స్ కూడా అదే చెప్తాను. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అ సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్ వాట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ హిమ్, he might tell a lot of things, because we don't know what worked in this attempt. I don't know, really don't know. But if you asked me in the last attempt what has did not work for you, అంటే ఏ వర్క్ అవ్వలేదు అని అడిగితే నేను ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ చెప్తాను. ఈ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్తో ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఉంటుంది, ఏ మిస్టేక్ చేశాము, ఏ మిస్టేక్ ఇది. ఇఫ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్, నవ్ ఐ రియలైజ్డ్ మేబీ ఇది వర్క్ అయి ఉండొచ్చు, ఇది వర్క్ అయి ఉండొచ్చు అని నేను చెప్పొచ్చు. కానీ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యిందో అప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. సో ఐ నీడ్, సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు conduct the podcast with these non-selected candidates. ఎందుకంటే I wanted to start a series that they are not losers. Yes, they are not losers. They are definitely not losers. So I just the experience, because అంటే I'm sorry to interrupt. It's okay. కానీ ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు నాకు ఇది అనిపించింది, నాట్ జస్ట్ నౌ 2020, బికాస్ వాళ్ళేమీ తక్కువ కాదు, వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళారు, దే హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్, దే హ్యావ్ ఫాట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ sometimes fate and luck also doesn't favor.
and there might be certain things they can tell much better so that it can reach people. Because నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను లాస్ట్ 3 ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి నేను చూస్తున్నా, లాస్ట్ టైమే చేయాలనిపించింది, కాకపోతే ఏంటంటే సమ్ పీపుల్ హెజిటేట్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. కాకపోతే ఐ ఫీల్ దట్ నౌ ఐ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ స్టూడెంట్స్ దట్ అవ్వలేదంటే వెంటనే లైక్ రిజల్ట్ వచ్చిన వెంటనే కాల్ చేసి సార్ ధనుష్ అని ఉంటాడు, సార్ ఇట్స్ ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్, నేను దీన్ని ఫేస్ చేస్తాను, okay, within 1 minute I have accepted that I have failed and I'll start working on what went wrong as soon as my mark sheet comes up. కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ ధనుష్, శివసాయి కానీ అండ్ ఇంకొక అమ్మాయి వన్మతి అని ఉండేది, లైక్ ఐ వాజ్ వౌచింగ్ ఫర్ హర్ సక్సెస్, అంటే ఆమె సక్సీడ్ అవ్వాలని నేను చాలా కోరుకున్నా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. బట్ ఐ ఫీల్ దట్ దెర్ ఈస్ లాట్ టు లెర్న్. షీ ఈజ్ అ మదర్ అండ్ షీ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఒక గవర్నమెంట్ బేస్డ్ స్కీమ్లో ఉండి చాలా కష్టపడింది. సో మీలాంటి వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు యూ ఫీల్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ అస్ బికాస్ యూ ఆర్ ఫైటర్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐ మెన్షన్ ఇన్ ద బ్యానర్ ఆల్సో, యూ పీపుల్ ఆర్ ఫైటర్స్. సో వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ అప్లై టు యూపీఎస్సీ అలోన్. యూపీఎస్సీలోనే అప్లై చేయాలని అవసరం లేదు. యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అండ్ లైఫ్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మనం చూస్ చేసుకున్న గోల్ కాబట్టి దానికోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్ట్రగుల్స్ వస్తే మీరు ఆల్రెడీ సక్సీడ్ అయ్యారు కాబట్టి మీ వ్యూస్ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ వాళ్ళ వ్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యూపీఎస్సీ జర్నీలో మనం ఎన్నిసారి డిఫీట్ అయినా అన్ని హంబల్ అవుతాం. నాకు నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ దొనవాడే, ఐ హ్యావ్ సత్యప్ప కృష్ణప్ప దొనవాడే సత్యప్ప, హీ వాస్ ఎ ఎక్సలెంట్ పర్సన్, హంబల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హై హ్యూమిలిటీ. I wanted him to clear first. More than my result, I wanted him to be in the rank because of his genuine concerns towards the society. Now he is working as a doctor. He can achieve a lot of things as a doctor also. But I wanted him to be that aspiration, that civil servant job. ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంచివాడు. అలాంగ్ విత్ దట్ దెర్ ఇస్ రఘునందన్ అని నా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ నబార్డ్, అక్కడ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా సివిల్స్కి ట్రై చేశారు. అండ్ దెర్ ఇస్ వశిష్ఠ అని నా ఫ్రెండ్, హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ పిఎస్ఐ. దే ఆల్ ట్రైడ్ ఫర్ దిస్. దే హైలీ హంబల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హైలీ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అలాంటి వాళ్ళు సర్వీస్కి వస్తే ది సర్వీస్కి కూడా ఒక ప్రౌడ్ ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్ వాళ్ళతో. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డిఫీటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాన్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్, మన మిస్టేక్స్ కూడా తెలుస్తుంది కదా స్టూడెంట్స్కి. అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్ టు లెర్న్, వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ మిస్టేక్ ఆల్సో. అబ్దుల్ కలాం సేస్ దిస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ టు నో వాట్ ఈస్ రాంగ్, జస్ట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హూ హావ్ ఆల్రెడీ కమిటెడ్. Yes sir, for that also we need those kind of podcasts. This is a great initiative. I request you to conduct as definitely I just want to be I want to take Satyappa Krishnappa as the first person. I will inform. Yeah, please do. సో ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది, సో ఆ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్కి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్కి? సో వాళ్ళు ఈ టైంలో ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, సో దట్ అంటే చిన్న చిన్న విషయాల వల్ల ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు మీ సైడ్ నుంచి 5 years ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో మీరు ఒక్కసారి హెల్త్ రీజన్ తప్పితే మిగతా ప్రతిసారి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసినారు, అది మంచి మార్కులతో 100+ మార్క్స్ తోటి. సో మీ సజెషన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే సార్ నేను ఏం చెప్తానంటే స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఏమవుతుంది, దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు ఫిల్టర్ ద నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ప్రిలిమ్స్ is one of the toughest exam. Even some of the data, according to some data, even ChatGPT could not able to clear the prelims. That much difficult the exam is. ఇంత డిఫికల్ట్ ఉన్నప్పుడు అండ్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ కూడా ర్యాండమ్గా వస్తుంది. మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కూడా అంత రావట్లేదు సబ్జెక్ట్లో. అవన్నీ చూస్తే ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్. అండ్ ప్రిలిమ్స్ టఫెస్ట్ అని మనం ఫియర్ అవ్వకూడదు, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి అని నేను చెప్తాను సార్. అంటే ఇప్పుడు 6 to 8 బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం ఒక స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆర్ నోట్స్ పెట్టుకొని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్టాటిక్ మీద 60 to 70 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయి. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ స్టాటిక్ అనదర్ 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దట్ మీన్స్ 90 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్టాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందుకే స్టాటిక్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. అండ్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి,
వెదర్ రాంగ్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి, రైట్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి, అండ్ గెస్ వర్క్లో కరెక్ట్ అవుతుందా, కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ చేస్తున్నామా, బ్లైండ్ గెస్ చేస్తున్నామా, లక్ ఉందా, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ ఈ ఛానల్లో కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక ప్రిలిమ్స్ ఒక 20 minutes మాట్లాడాను, కావాలంటే students అది కూడా షేర్ చేస్తాను నేను. చూడవచ్చు. అక్కడ నేను చెప్పాను ఎట్లా రాంగ్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ చూసుకోవాలి. అండ్ ఏదైనా మార్క్స్ తక్కువ వస్తుంటే మెంటర్తో పాటు వెళ్ళి మాట్లాడాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ సార్, ఇప్పుడు 8 subjects ఉంది అంటే ఒక 2 subjectsలో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా పర్లేదు, అట్లీస్ట్ 6 subjectలో కూడా 6 subjectలో అబవ్ యావరేజ్ మార్క్స్ అయినా ఉండాలి. అది దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను. అండ్ రిగరస్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. మనం 6 hours చదువుతాము, మనం 3 hours చేసుకుంటాము, అవ్వదు. వీ నీడ్ టు సిట్ అండ్ స్టడీ, వీ నీడ్ టు డూ. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా హ్యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ మార్కెట్ అవన్నీ చూస్తే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్న స్పీడ్కి ఇక్కడ సౌత్లో అంత లేదు స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే అంత సీరియస్ లేదు. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ, కర్ణాటక చూస్తే ఒక 23-22 పాసింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే అది చాలా తక్కువ. అండ్ లిటరసీ రేట్ కంపేర్ చేస్తే ద సదర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ గుడ్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీఎస్సీ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, సో ద 23 and 22 ఈజ్ కంపారిటివ్లీ లెస్. సో దే నీడ్ టు వర్క్ మోర్ అండ్ మోర్. సో ఇది కావాలి అని చెప్తాను సార్. ఓకే, సో హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ దే కెనాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్. ఓకే, అండ్ అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఒక పర్సన్కి మీరు ఒక ఫైనల్ వర్డ్స్ చెప్పాలి, ఒక 2 లైన్లో ఇట్లా ఉండాలి ఒక యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్, ఈ విధంగా ఉంటే వాళ్ళు ఏదో విధంగా సక్సెస్ అవుతారు. సార్ నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే యూపీఎస్సీలో షార్ట్ కట్ లేదు. యూపీఎస్సీలో మనం అట్లా చేస్తాం, ఇట్లా చేస్తాం, చాట్‌జీపీటీ యూజ్ చేసుకొని ఏదో చేస్తాం, అది వర్క్ అవ్వదు. యూపీఎస్సీలో హార్డ్ వర్క్ ఇస్తావు ఓన్లీకి. నేను 7 years స్ట్రగల్ నేను చూశాను, ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. మిమ్మల్ని చాలామందిని చూశాను ఇలా స్ట్రగల్ చేయడం. హార్డ్ వర్క్ ఇస్తావు ఓన్లీకి అండ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా, ఈ క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, బ్యాక్వర్డ్నెస్, ఎకనామికల్, ఎడ్యుకేషనల్, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా యూ కెన్ క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను ఇక్కడ. సో అది చెప్తాను సార్. అంటే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, బీ కమిటెడ్ టు ద ప్రిపరేషన్, బీ లాయల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ డ్రీమ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ గివన్ ద డ్రీమ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ డూ ద హార్డ్ వర్క్, కన్సిస్టెంట్లీ డూ ద హార్డ్ వర్క్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ ద ర్యాంక్ అని నేను చెప్తాను సార్. ఓకే, సో లాస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు నో, నీకు ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎట్లుంది? ఏడుస్తున్నారు సార్, ఇప్పుడు కూడా ఏడుస్తున్నారు. నేను కూడా ఏడ్చాను. ఆ రిజల్ట్ వచ్చాక ఒక 30 minutes ఐ వాస్ లైక్ కంప్లీట్లీ క్రయింగ్ అండ్ షౌటింగ్. ఐ కాల్డ్ మై మదర్ అండ్ సెడ్, your son has become an IPS. I told that, I don't know whether sure, but I called her and said, your son has become an IPS, your son has become an 10-15 minutes I am doing the same thing, I am telling the same thing and she is crying and I am relieved sir. Last time also when 2024 result came, I called them and said I could not able to make it and I went to the home the same day itself. From Bangalore I went to the home, 3 hours I hold my tears and when I see my mother I started crying. I could not able to making, why God is doing like this to me, like that I cried. This time also I called them and she started crying. This tears has different meaning, that tears has different meanings. That was the best thing that has ever happened to me. I was very desperate and frustrated. I even called you for some other alternative plan B, so I need some faculty job and like that. You are very supportive, but the God, for all the problems he has given one permanent solution. For every friend of mine who is preparing, I would suggest job has to be secondary. Yes, sir. Because I know that you people are capable. Even I was not encouraging you to take up the job, even Yes, for the even if things go wrong. Yes. బట్ అదే చెప్తాను, ఎవరైనా మనకి ఉంది పొటెన్షియల్ అని తెలిసినప్పుడు, కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకరిని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. అందరికీ హెల్ప్ అవసరమే, మాకు హెల్ప్ అవసరమే, మేము ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. హెల్ప్ అవసరం ఉన్నప్పుడు అడిగి తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఒక పొటెన్షియల్కి స్కోప్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దని నేను స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవుతా. సో this side feels different also. Once you clear the exam, that life would be different. Life would be different anakana, that environment and that relief you will get, the tranquility you will get, that will be different sir. So I want every aspirant to see this side. I really genuinely want every aspirant to feel this experience. I wish everyone all the best. And once again congratulations for your achievement, and I feel your success as mine, and I really feel that. And you're such a humble to the ground and genuine honest person, because that's why anybody
who meets you will keep liking you. So once again, thank you so much. Thank you, sir. And I hope this story of struggle will help aspirants to know what is the other side of the examination, and they'll also be prepared for this. బికాజ్ చాలామంది అంటే ఒక కళ్ళతోటి వస్తారు, ఒక డ్రీమ్ తోటి వస్తారు, మేము ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అయిపోతామని. కానీ అది వెంటనే అవ్వదు అని చాలామందికి తెలీదు. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా ఒక ఆలోచనతో పంపిస్తారు, ఓకే వీళ్ళు ఇది చదువుకుంటే అంటే ఇది ఒక డిగ్రీ ఎగ్జామ్ లాగా అనుకుంటారు. కాకపోతే ఇది వాళ్ళకు కూడా అంటే ఈ స్టోరీ మొత్తం తెలియకపోవడం వల్ల కొంచెం వాళ్ళు కూడా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. క్లియర్ అవ్వని ప్రతిసారి వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవుతారు. కానీ ఈ స్టోరీ ద్వారా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ మైండ్స్ ప్రిపేర్డ్గా ఉంచుకుంటారు. సో ఆస్పిరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఓకే ఈ సంవత్సరం కాకపోతే ఇంకో సంవత్సరంలో మేము కొడతాం, కాకపోతే హార్డ్ వర్క్ అనేది చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.